இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். சௌக்கியம் தருபவன் பாபம் தீர்ப்பவன். சௌக்கியம் தருபவன் பாபம் தீர்ப்பவன். இயேசு ஏக இரட்சகன். இயேசு ஏக இரட்சகன். கருணை கடல் அன்பின் நாயகன். கருணை கடல் அன்பின் நாயகன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். அற்புதங்களின் ராஜானி விடுதலின் ஆத்மானி. அற்புதங்களின் ராஜானி விடுதலின் ஆத்மானி. கஷ்டமும் பயமும் வருத்தமும் எல்லாம் பறந்து விடும். கஷ்டமும் பயமும் வருத்தமும் எல்லாம் பறந்து விடும். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். இயேசு இயேசு யாவரிலும் உயர்ந்தவன் உயர்ந்தவன். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ലൂക്കാ 5:26. ലൂക്കാ 5:26. എല്ലാവരും വിസ്മയഭരിതരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി അവർ സംഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. இதை கண்ட யாவரும் மெய் மறந்தவராய் கடவுளை போற்று புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள் அச்சம் நிறைந்தவராய் இன்று புதுமையானவற்றை கண்டோம் என்று பேசிக்கொண்டார்கள். അവർ സംഭ്രമത്തോടെ പറഞ്ഞു, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. இன்று புதுமையானவற்றை நாம் கண்டோம் என்று அந்த மக்கள் அங்கே இருந்து கூறினார்கள். അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുകയാ. புதுமையான பெரிய அற்புதங்களை நாம் இன்று காண போகிறோம். നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ പോകുകയാ. உங்களுடைய கண்களால் விசுவசிக்க முடியாத அவ்வளவுக்கு அற்புதங்களை நாம் காண போகிறோம். ലാസർ ജീവൻ കൊടുത്ത ദൈവം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. லாசருக்கு உயிரை கொடுத்த கர்த்தராகிய ஆண்டவர் நம்முடைய மாபெரும் காரியங்களை செய்ய போகிறார். കടലിന്റെ മീതെ നടന്ന യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. கடல் மீது நடந்த இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு முன்பாக பெரிய அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். തളർവാദ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. தளர்வாத நோயாளியை குணமாக்கிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இந்த அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். കുഷ്ഠരോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയ യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. தொடுநோயாளியை குணமாக்கிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். ചെങ്കടൽ പിളർത്തിയ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. செங்கடலை இரண்டாக பிளர்த்திய தேவன் இன்று நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். ജെറിക്കോ വീഴ്ത്തിയ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുകയാ. எரிகோ கோட்டை உடைத்த தேவன் இன்று நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച യേശു നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാ. பவுலையும் சீலாவையும் ஜெயிலரையும் இந்த விடியை கொண்டு வந்த தேவன் இன்று நமக்காக அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். നിന്റെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. இன்று உங்களுடைய கண்கள் அற்புதங்களை നിന്റെ காணும். കണ്ണുകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய கண்கள் அற்புதங்களை காணும். നിന്റെ കണ്ണുകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய கண்கள் அற்புதங்களை காணும். നിന്റെ കണ്ണുകൾ അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ കാണും. உங்களுடைய கண்கள் உங்களால் புத்தி கெட்டாத அற்புதமான காரியங்களை ஹல்லேலூயா. காண்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. ലൂക്കാ സുവിശേഷം லூக்கா நற்செய்தி 18 7-ാം അധ്യായം 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. லூக்கா 7:18 முதல்
23 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. யோவானுடைய 23 சீடர் வரையில இறை வார்த்தைகள். யோவானுடைய சீடர் இவற்றையெல்லாம் அவருக்கு அறிவித்தனர். யோவான் தம் சீடருள் இருவரை வரவழைத்து, வர இருப்பவர் நீர்தாமா அல்லது வேறொருவர் எதிர்பார்க்க வேண்டுமா என கேட்க, Praise the Lord. Praise the Lord. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. யோவானுடைய சீடர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருகிலே வந்தார்கள். എന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നു, இவ்வாறு கூறினார்கள், വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെയാണോ? வர இருப்பவர் நீர்தானா? വരാനിരിക്കുന്നവൻ നീ തന്നെ ആണോ? வரவிருப்பவர் நீர்தாமா അതോ മറ്റൊരുവനെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമോ? அல்லது வேறொருவரை எதிர்பார்க்க வேண்டுமா? യേശു ഉത്തരം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. இயேசு கிறிஸ்து பதில் சொல்லவில்லை. സാധാരണ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം പറയാറുണ്ട്. சாதாரணமாக ஒரு கேள்வி கேட்டால் நாம் பதில் சொல்லுவோமா இல்லையா? യേശു ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല. இயேசு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை. യേശു അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കാണിച്ചു. இயேசு கிறிஸ்து அங்கு ஒரு செயலை செய்து காட்டினார். ലൂക്ക 7:21. இயேசு லூக்கா 7:21. അപ്പോൾ യേശു വളരെയേറെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പീഡകളിൽ നിന്നും അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്നും അനേകരെ സുഖപ്പെടുത്തി കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. அந்நேரத்தில் பிணிகளையும் நோய்களையும் பொல்லாத ஆவிகளையும் கொண்டிருந்த பலரை இயேசு கிறிஸ்து குணமாக்கினார். பார்வையற்ற பலருக்கு பார்வை அளித்தனர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല. இயேசு யோவானுடைய கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கவில்லை. അതിന് പകരം യേശു ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. அதற்கு பதிலாக இயேசு ஒரு காரியம் செய்தார். അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെ എല്ലാം അവൻ സൗഖ്യമാക്കി. அங்கிருந்த நோயாளிகள் அனைவரையும் அவர் குணமாக்கினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ലൂക്ക 7:22. അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തെല്ലാം ചെന്ന് യോഹന്നാനെ അറിയിക്കുക. அதற்கு அவர் மறுமொழியாக, நீங்கள் கண்டவற்றையும் கேட்டவற்றையும் யோவானிடம் போய் அறிவியுங்கள். കുരുടന്മാർ കാണുന്നു, பார்வையற்றோர் பார்வை பெறுகின்றனர், മുടന്തന്മാർ നടക്കുന്നു, கால் ஊனமற்றோர் நடக்கின்றனர், കുഷ്ഠരോഗികൾ സുഖമാക്കപ്പെടുന്നു, தொழு நோயாளர் நலமடைகின்றனர், ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു, காது கேளாதோர் கேட்கின்றனர், മരിച്ചവർ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, இறந்தோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுகின்றனர், ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു. ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகின்றது. എന്നിൽ ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ. என்னை தயக்கமின்றி ஏற்றுக்கொள்வர் பேறு பெற்றோர். അന്ധന്മാർ കാണും, குருடர்கள் காண்கின்றார்கள், ചെകിടന്മാർ കേൾക്കും, செவிடர் கேட்கிறார்கள், തളർവാദ രോഗികൾ എണീറ്റു നടക്കും, தளவாத நோயாளிகள் எழுந்திருச்சு நடக்கிறார்கள், അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും, அற்புதங்கள் நடக்கிறது, കുഷ്ഠരോഗി സൗഖ്യമാക്കപ്പെടും, தொடு நோயாளிகள் குணமடைவார்கள், മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, இறந்தவர்கள் உயிர்த்தோடு எழுந்திருப்பார்கள், തീരാവ്യാധികൾ വിട്ടുമാറും. சில நோய்கள் விட்டு போகும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய யோவானுடைய சீடர்களை நோக்கி சொன்னார்கள், நீங்கள் இதை சென்று சொல்லுங்கள். നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത് நீங்கள் இங்கே பார்த்ததை ചെന്ന് പറയുക. சென்று சொல்லுங்கள். Praise the Lord. Praise the Lord. ഇത് യേശു ദൈവമാണ്, കർത്താവാണ്, രക്ഷകനാണെന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അത്ഭുത രോഗശാന്തികൾ. இது இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் என்றும் மீட்பர் என்றும் நம்மை രക്ഷിക്ക വന്നെന്നും അടയാളமாக இதை அறிவியுங்கள் என்று கூறினார். എന്നിൽ ഇടർച്ച ഉണ്ടാകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്നിൽ ഇടറൽ ഇല്ലാதவன் பாக்கியவான். യേശുവിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் கண்டிப்பாக നീ நம்பி യേശുവിനെ സംശയിക്കരുത്. நீ இயேசுவை சந்தேகப்படாதே. യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. இயேசு உனக்காக அற்புதங்களை செய்வார். നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்களா? വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരം വീശി കാണിച്ചേ. விசுவாசிக்கிற கரங்களை உயர்த்தி ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശുവേ നന്ദി. இயேசுவே நன்றி. യേശുവേ സ്തോത്രം. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். യേശുവേ നന്ദി. இயேசுவே நன்றி. വെളിപാട് 21:4. திருவெளிபாடு 21:4. അവിടുന്ന് അവരുടെ മിഴികളിൽ നിന്ന്
കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും. அவர் அவருடைய கண்ணீரை துடைப்பார். അവിടെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു മാറ്റും. அவருடைய கண்ணீரை துடைப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവിടെ മുറവിളി ഉണ്ടാവത്തില്ല. அங்கே புலம்பல் இராது. അവിടെ നിലവിളി ഉണ്ടാവത്തില്ല. அங்கே கூக்குரல் இராது. നിന്റെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് തുടയ്ക്കും. உன்னுடைய கண்ணீரை ஆண்டவர் துடைப்பார். നിന്റെ കണ്ണുനീര് കർത്താവ് തുടയ്ക്കും. உன்னுடைய கண்ணீரை ஆண்டவர் துடைப்பார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. കരങ്ങൾ തട്ടി கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மேம்படுத்துவோம். உற்சாகமாக ஹல்லேலூயா 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 ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ ആഴ്ച നമ്മുടെ താമസമുള്ള ധ്യാനത്തില് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഒരു കുടുംബം ധ്യാനിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. இந்த வாரம் நம்முடைய தங்கியுள்ள அந்த தியானத்திலே திருச்சூர்ல இருந்து ஒரு குடும்பம் வந்திருந்தது. ഒരു 3 മാസമുള്ള പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ടാണ് അവർ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നത്. 3 மாதம் மட்டும் வளர்ச்சிയുള്ള ஒரு കുഴந்தைയോடு கூட அங்கே கடந்து வந்தார். അവർക്ക് വലിയ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. அந்த കുടുംബத்திற்கு ഒരു பெரிய சாட்சியம் சொல்ல வந்தார். ആ സഹോദരി ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ அந்த மகள் கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பொழுது സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരപ്രകാരം ஸ்கேனிங் ரிப்போர்ட்டின் பிரகாரம் ഇവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് அந்த கருவுறையிலே இருக்கின்ற குழந்தை മന്ദബുദ്ധി ആയിരിക്കും. அந்த குழந்தைக்கு மூளை வளர்ச்சி இல்லாமல் നട്ടല് കുറച്ചു ഭാഗത്ത് ഇല്ലാത്ത കുട്ടിയായിരിക്കും. முதுகெலும்பு கொஞ்சம் பகுதி இல்லாமலும் இருந்தது. 2 കാലിലെ ഈ ഇടുപ്പല്ലുകള് പോയിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലുകളായിരിക്കും. இடுப்புக்கு கீழே 2 கால்களும் திரும்பி வளைந்து இருக்கும். അവർ വലിയ സങ്കടത്തിലായി. அவர்கள் பெரிய கவலையோடு வந்தார்கள். ഗർഭിണി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തു. அந்த மகள் கர்ப்பிணியாக இருக்கும் பொழுதே நம்முடைய தியானத்திலே வந்து கலந்து கொண்டார்கள். അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അവളെ തൊട്ടു. அந்த மகளுக்காக ஜெபிக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் அந்த மகளை தொட்டார். ഗർഭപാത്രത്തിലെ കുഞ്ഞിനെ യേശു തൊട്ടു. கருவறையிலே இருக்கின்ற குழந்தையை இயேசு கிறிஸ்து தொட்டார். യേശു ഇപ്രകാരം യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തി. இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் இவ்வாறு ஒரு வெளிப்பாட்டை தந்தார். ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാലും നട്ടലുമെല്ലാം യേശു സൗഖ്യമാക്കും. அந்த மகளுடைய அந்த குழந்தையினுடைய கால் முதுகெலும்பு அனைத்தையும் நேராகுவதாக ஆண்டவர் യേശു വാക്ക് പാലിച്ചു. ஆண்டவர் வார்த்தை உண்மையுள்ளவர். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ அந்த குழந்தை பிறந்த உடனே ആ കാലുകൾ തിരിഞ്ഞാണിരുന്നത്. கால்கள் திரும்பி இருந்தது. പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് മന്ദബുദ്ധി അല്ലായിരുന്നു. அந்த குழந்தைக்கு புத்தி குறைவில்லாமல் இருந்தது. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് 4ാമത്തെ ദിവസം എന്റെ അടുക്കൽ ആ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് അവർ വന്നു. குழந்தை பிறந்து 4வது நாள் என்னுடைய அருகிலே குழந்தையோடு கூட வந்தார்கள். ആ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു, 2 കാലുകളിലും. அந்த திரும்பி இருக்கிற அந்த 2 கால்களை நான் பிடித்தேன். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. இயேசுவினுடைய நாமத்திலே ஜெபித்தேன். അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. அங்கே அற்புதம் நடந்தது. ആ കാലുകൾ നേരെയായി. அந்த குழந்தையுடைய கால்கள் நேரானது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നട്ടെല്ല് നിവർന്നു. அந்த முதுகெலும்பு நேரானது. ആ കുഞ്ഞ് മിടുമിടുക്കനായിട്ട് വളരുകയാ. அவன் அழகுள்ள ஒரு ஸ்மார்ட்டான குழந்தையாக வளர்கிறான். ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ക്രിസ് എന്നാണ്. அந்த குழந்தையுடைய பேர் கிறிஸ். ഈ ആഴ്ച കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് വന്നവർ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. இந்த வாரம் குழந்தையோடு கூட வந்து அங்க சாட்சி சொன்னார்கள். വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് രോഗിയെയും യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കാൻ மருத்துவம் கைவிட்ட எந்த குழந்தையால நோயாளிகளாக இருந்தால் இயேசு கிறிஸ்து தொட்டு குணமாக்குகிறார். നിന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. உங்களுடைய குழந்தையை நோயாளிகளாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தை இயேசு தொட்டு குணமாக்குவார். നിന്റെ രോഗം എന്താണെങ്കിലും യേശു സൗഖ്യമാക്കും. உங்களுடைய நோய் எதுவாக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தொட்டு குணமாக்குவார். യേശയ്യ 53:5. യേശയ്യ 53:5. അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அவருடைய காயங்களால் நீங்கள் குணமடைந்துள்ளீர்கள். 1 പത്രോസ് 2:24. 1 பேதுரு 2:24. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശിലേറി. அவர் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்தார். അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടു. அவருடைய காயங்களால் நீங்கள் குணமடைந்துள்ளீர்கள். യേശുവിന്റെ തിരുശരീരത്തിലെ ഓരോ മുറിവിൽ നിന്നും നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ടാകും. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருவுடலில் வருகின்ற ஒவ்வொரு துளி காயத்த ரத்தத்தில் நமக்கு சௌக்கியம் உண்டு. യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകും.
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുക്കായങ്ങളിൽ നിന്ന് വല്ലമൈ നമ്മെ ഇത് ഒഴുകുന്നു. യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിൽ നിന്ന് അത്ഭുത ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഒഴുകും. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുക്കായത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത വല്ലമൈ യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിൽ സൗഖ്യം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. യേശുവിന്റെ തിരുക്കായങ്ങളിലെ സൗഖ്യം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നീ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നീ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ പോകുക. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ജെപിത്താൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാൺപീர்கள். നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ? உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறதா? വിശ്വാസമുള്ളവർ കരം വീശി കാണിക്കട്ടെ. விசுவாசமுள்ளவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி காண்பிப்போம். കരങ്ങൾ തട്ടി കർത്താവിനെ கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மேம்படுத்தும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കാ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായത്തില് 40-ാമത്തെ വചനം. ലൂക്കാ 4:40. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നവരെല്ലാം അവർ അവന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. கதிரவன் மறைந்த நேரத்தில் எல்லோரும் தங்களிடையே பற்பல பிணிகளால் நலம் குன்றி இருந்தோரை அவரிடம் கூட்டி வந்தார். ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ അവൻ കൈവച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി. ஒவ்வொருவர் மேலும் தன் கைகளை வைத்து அவர்களை குணமாக்கினார். വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അനേകം രോഗികളെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. மாலை பொழுதிலே அநேக நோயாளிகளை இயேசுவின் அருகிலே கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ രോഗികളെയും യേശു തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി. இயேசு கிறிஸ்துவின் அருகிலே கொண்டு வந்த அனைத்து நோயாளிகளையும் அவர் தொட்டு യേശു குணமாக்கினார். എപ്പോഴും രോഗികളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதும் நோயாளிகள் மீது இரக்கம் கொள்பவர். രോഗികളെ കാണുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമാണ്. நோயாளிகளை பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளம் நிரம்ப அன்பாக ஒழுகும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന രോഗിയുടെ മേൽ യേശു തന്റെ കൈവച്ചു. இயேசு கிறிஸ்துவின் அருகிலே வந்த நோயாளிகளை அவர் கரம் நீட்டி தொட்டார். അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. அவர்கள் குணமடைந்தார்கள். യേശു നിന്റെ മേൽ കൈവയ്ക്കും. இயேசு உங்கள் மீது கரங்களை வைப்பார். യേശു നിന്റെ മേൽ മുറിവുള്ള കരം വയ്ക്കും. இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் மீது காயப்பட்ட கரத்தை നിന്റെ வைப்பார். മേൽ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും. உங்கள் மீது அவருடைய வல்லமை இறங்கி നിന്റെ வரும். മേൽ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും. உங்கள் மீது அவர் வல்லமை இறங்கி வரும். നിന്റെ മേൽ ശക്തി ഇറങ്ങി വരും. உங்கள் மீது அவருடைய வல்லமை இறங்கி வரும். ലൂക്ക 6:19 അവരിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. அவன் இந்த வல்லமை புறப்பட்டது. അവരിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. அவன் இந்த வல்லமை புறப்பட்டது. രോഗികളെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. நோயாளிகள் அனைவரும் குணமடைந்தார்கள். യേശുവിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകും. இயேசு கிறிஸ்து வல்லமை അവന്റെ മുറിവിൽ നിന്ന് ശക്തി ഒഴുകും. அவர் இந்த காயங்களிலிருந்து வல்லமை ஒழுகினது. ആ ശക്തി നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. அந்த വல்லமை നമ്മை ഗുണമാക്കും. അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്. அவருடைய காயங்களால் உங்களுக்கு நலம் உண்டு. അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്. அவருடைய காயங்களால் உங்களுக்கு சௌக்கியம் കരങ്ങൾ உண்டு. ഉയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. கரங்களை உயர்த்தி ஸ்துதிப்போமா. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 9-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ വചനം. യോഹന്നാൻ 9:32. யோவான் 9:32. ദൈവം പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. கடவுள் பாவினுடைய ஜெபத்தை கேட்பார் என்று நமக்கு தெரியும். ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത്. பாவிகளுக்கு கடவுள் செவி சாய்ப்பதில்லை. இறைப்பற்றுடையவராய் கடவுளின் திருவுளப்படி நடப்பவருக்கே அவர் செவி சாய்க்கிறார் என்பது நமக்கு தெரியும். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ദൈവം പാപികളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല. கடவுள் பாவியினுடைய ஜெபத்தை கேட்பதில்லை. ദൈവം പാപികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. கடவுள் பாவியை அன்பு செய்கிறார். എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் கடவுள் அவனை அன்பு செய்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വചനത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടു, ദൈവം പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല. இறைவார்த்தை நாம் கேட்டோம். கடவுள் பாவியினுடைய ஜெபத்தை கேட்பதில்லை. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ஆண்டவரை அன்பு செய்து ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ கடவுளை ஆராதிக்கும் செய்பவருடைய പ്രാർത്ഥനയാണ് ஜெபங்களை അവിടെ സ്വീകരിക്കും. அவர் கேட்கிறார். നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. நாம் கடவுளை அன்பு செய்ய வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണം. ஆண்டவருடைய கட்டளை கடைபிடிக்க வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കണം.
ஆண்டவருடைய இறை வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். അപ്പോൾ அப்பொழுது ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കും. தேவன் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார். നിങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടാവാം. நீங்க அநேகர் நன்றாக ஜெபிக்கிறவர் இந்த சமூகத்தில் இருக்கலாம். നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകുന്നില്ല. அநேக நாட்களாக ஜெபித்தும் எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லையே என்ற ஏக்கத்தோடு இருக்கலாம். എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരാത്തത്? ஏன் தேவன் உன்னுடைய ஜெபத்திற்கு பதில் தரவில்லை? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപമുണ്ട്. உங்களுடைய இருதயத்திலே பாவம் இருக்கிறது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാപമുണ്ട്. உங்களுடைய இருதயத்திலே பாவம் இருக்கிறது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധിയുണ്ട്. உங்களுடைய இருதயத்திலே அசுத்தம் இருக்கிறது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ട്. உங்களுடைய இருதயத்திலே வெறுப்பு இருக்கிறது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യമുണ്ട്. உங்களுடைய இருதயத்திலே வைராக்கியம் இருக்கிறது. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവ സ്നേഹമില്ല. உங்களுடைய இருதயத்திலே ஆண்டவருடைய அன்பில்லை. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കത്തില്ല. அதனால் உங்களுடைய ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பதில்லை. നീ കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி திரும்பி வர வேண்டும். ദൈവവചനം പാലിക്കുവാൻ, இறை വാர்த்தை കേட்க, ദൈവ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ அவருடைய கட்டளையை கடைபிடிக்க നീ തയ്യാറാണെങ്കിൽ நீங்கள் தயாரான നിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം മറുപടി നൽകും. உங்களுடைய ஜெபத்திற்கு ആண்டவர் பதில் தருவார். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം നീ പാപം ഉപേക്ഷിക്കണം. உங்களுடைய ஜெபம் ஆண்டவருடைய திருப்பாதத்திலே செல்ல வேண்டும் என்றால் முதல்ல உங்களை பாவத்தை விட்டுவிட வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പാപം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രവേശനമുള്ളൂ. பாவத்தை விட்டுவிடல் மட்டுமே ஆண்டவருடைய திருப்பாதம் செல்ல முடியும். പാപം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിക്കും. பாவம் விட்டுவிடலையே ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்பார். പാപം നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം. பாவத்தை விட்டுவிடலாம். 1 യോഹന്നാൻ 3-4 വചനം. 1 யோவான் 3:4. നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് പാപം. നിയമത്തിനുடைய மீறுதலே பாவம். പാപം ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു. பாவம் செய்கிறவன் ஆண்டவருடைய கட்டளை மறுதலிக்கிறான். പാപം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നു. பாவம் செய்கிறவன் ஆண்டவருடைய கட்டளையை மறுதலிக்கிறான். ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ ലംഘിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തകർച്ചകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ஒரு மனிதன் ஆண்டவருடைய கட்டளையை மறுதலிக்கும் பொழுது, கட்டளையை கடைபிடிக்காமல் வரும் பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கிறது. നിന്റെ തകർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം നിന്റെ പാപമാണ്. உன்னுடைய பிரச்சனைக்கு முக்கிய காரணம் உன்னுடைய பாவமே. നീ പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവത്തില്ല. நீ பாவம் செய்கிற ஒரு நபராக இருந்தால் உன்னுடைய குடும்பத்திலே சமாதானம் இராது. നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഗൗരവം അനുസരിച്ച് തകർച്ചകൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. உன்னுடைய பாவத்தினுடைய கௌரவம் அனுசரித்து உன்னுடைய குடும்பத்திலே பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும். അത് നിന്നിലും നിന്റെ മക്കളിലും സംഭവിക്കും. அது உங்கள் வழியாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அது நேரிடக்கூடும். നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് അതിന്റെ ദോഷം ഉണ്ടാകും. உங்கள் தலைமுறைக்கும் அந்த பிரச்சனை கடந்து வரும். മാതാപിതാക്കന്മാരെ, பெற்றோர்களே, പാപം ഉപേക്ഷിക്കുക. பாவங்களை விட்டுவிடுங்கள். യുവതി യുവാക്കന്മാരെ, இளைஞர் இளம் பெண்களே, പാപത്തിന്റെ വഴികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. பாவத்தின் வழியை விட்டுவிடுங்கள். കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക. ஆண்டவரை நோக்கி நீங்கள் திரும்பி வாருங்கள். കരങ്ങളുയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ഹല്ലേലൂയ, ஸ்துதிப்போம். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി. യേശപ്പാ നന്ദി. സങ്കീർത്തനം 107:20. திருப்பாடல் 107:20. അവിടുന്ന് തന്റെ വചനമയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി വിനാശത്തെ വിടുവിച്ചു. தம் வார்த்தையை அவர் அனுப்பி அவர்களை குணப்படுத்தினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. സങ്കീർത്തനം 107:17. சங்கீதம் 107:17. പാപകരമായ മാർഗങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് അവർ രോഗികളായി തീർന്നു. சிலர் தங்கள் தீய நெறிகளை முன்னிட்டு நோய்களுக்கு உள்ளாயினர். തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളാൽ അവർ ദുരിതത്തിലായി. அவருடைய தீச்செயல்களின் பொருட்டு துன்பங்களுக்கு உள்ளாயினர். നിന്റെ പാപങ്ങൾ നിന്നെ രോഗിയാക്കി തീർക്കുന്നു. உங்களுடைய பாவங்கள் உங்களை ஒரு நோயாளியாக்க மாற்றலாம். മനുഷ്യ ശരീരം രോഗത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാകുന്നത് പാപം മൂലമാണ്. மனித உடல் நோயினுடைய அடிமத்தத்தில் இருப்பது ஒரு முக்கியமான காரணம் பாவம். പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രോഗിയായി തീരുന്നു. பாவம் செய்கிற நபர்
நோயாளியாக மாறுகிறார். നിന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ, നിന്റെ തിന്മകൾ നിന്നെ ദുരിതത്തിലാക്കി. உங்கள் தீ செயல்கள் உங்களை முன்னிட்டு நோய்களுக்கு உள்ளாக்கிறது. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 38-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. சீராக்கு 38 இவ்வாறு வாசிக்கிறோம். 15-ാം വചനം. 38:15. പ്രഭാഷകൻ 38:15. സ്രഷ്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവന് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടി വരും. പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രോഗിയാകും, അവന് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരും. பாவம் செய்கிற நபர் நோயாளி ஆவார், அவர் டாக்டரை காண வேண்டி வரும். നിന്റെ സൃഷ്ടാവിന്റെ മുൻപിൽ നീ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും രോഗഗ്രസ്തമാകും. உன்னுடைய சிருஷ்டாவின் முன்பாக நீ பாவம் செய்யும் பொழுது உன்னுடைய மனமும் உடலும் நோய்க்குள்ளாகும். നിനക്ക് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടി വരും. உங்களுக்கு டாக்டரை பார்க்க வேண்டி வரும். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ധ്യാനത്തിന് പങ്കെടുത്ത ഒരു സഹോദരൻ, കഴിഞ്ഞ വാരം தியானத்திலே கலந்து கொண்ட ஒரு சகோதரன், അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ വീർത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. அந்த மகனுடைய வயிறு இப்படி வீங்கி போய் இருந்தது. ലിവർ സിറോസിസ് ആണ്. ലിവർ സിറോസിസ്, லிவர் சிரோசிஸ் என்ற நோய். ലിവർ സിറോസിസ്. മദ്യം കഴിച്ച്, ലഹരി കഴിച്ച് കരൾ രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ. குடிப்பழக்கத்தினாலே அவருடைய கரலிலே வந்த நோய் அது. കരൾ പഴുത്ത വെള്ളമൊഴുകുകയാ. கரல் பழுத்து அதிலே தண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது. വയറ് വീർത്തു. அந்த தண்ணீரினாலே அவர் வயிறு வீங்கி ആ கொண்டிருக்கிறார். മനുഷ്യനെ ദൈവം രോഗിയാക്കി തീർത്തതല്ല. அந்த மனிதனை கடவுள் நோயாளியாக மாற்றியது அல்ல. ആ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു. அந்த மனிதன் பாவம் செய்தான், മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായി, குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானான், രോഗിയായി തീർന്നു. நோயாளியாக மாறினான். ദൈവം വരുത്തിയതാണോ? அது தேவன் தந்த நோயா, கடவுள் தந்த நோயா? ആണോ? அப்படியா? അല്ല. அல்ல. എന്താ പേര്? അൽഫോൻസ ജോസ്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 12 വർഷം മുമ്പ് എനിക്കൊരു സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി. ഒരു വശം തളർന്നു പോയതാണ്. ഏത് വശമാണ് തളർന്നു പോയിരുന്നേ? വശം. അതിന് അത് 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് ഹീലായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ചെവിക്ക് കേൾവിയില്ലാതായിപ്പോയി. ഏത് ചെവിയായിരുന്നു? വലത്തെ ചെവി. അതെ. എന്നിട്ടോ? ഫോൺ വെച്ചോണ്ടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇയർഫോൺ വെച്ചോണ്ട്. സാബു ബ്രദറിൻ്റെ ധ്യാനം ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്ന് കൂടുന്നത്. ബ്രദറിനോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇത്ര 5 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ചെവിക്ക് കേൾവിയില്ല, ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നത്. ചെവിക്ക് 5 വർഷമായിട്ട് കേൾവി ശക്തിയില്ല. മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു വശം അല്ലേ, ഒരു വശം തളർന്നു പോയി. ഒരു വശം തളർന്നതിന് ശേഷം കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി, വലതുവശം കംപ്ലീറ്റ് തളർന്നു പോയി. ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്ന ഞങ്ങൾ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ തൊടുപുഴ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. തൊടുപുഴ സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാനേജറോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ആൾ എറണാകുളത്ത് ചെല്ലിയല്ല, അതിനിപ്പുറം ആൾ പോകും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഈ തലച്ചോറിലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും സ്റ്റെമ്മിലാണ് ആ ബ്ലോക്ക് വന്നത്. അത് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ആൾ മരിച്ചു പോകേണ്ടതാണ്. അത് എറണാകുളത്ത് ചെല്ലാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ എറണാകുളം ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ സൗകര്യവും ചെയ്ത് അവർ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു. ബോഡി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് എൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ഓണറുടെ മക്കളും എല്ലാം അവിടെ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് വിവരം അറിയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സഹായത്താൽ അവിടെ ചെന്നപ്പം ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം ഈ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയൊരു പാട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചു അല്ലേ? മാതാവിനോട് മധ്യസ്ഥം അത്ഭുതമായിട്ട് സൗഖ്യം കിട്ടി. അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കരമടിച്ചു നന്ദി പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ ആ രോഗാവസ്ഥയിൽ തളർന്നുപോയ അവസ്ഥയിൽ മാതാവിനോട് പ്രത്യേകം മധ്യസ്ഥം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അത്ഭുതകരമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. ഡോക്ടർക്ക് വരെ വിശ്വാസമായിപ്പോയി. തൊടുപുഴ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സൗഖ്യമാണ് മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ നടന്നത്. ആ സൗഖ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം
അത് കഴിഞ്ഞാണ് ശരീരം ബലപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞാണ് ചെവിക്ക് ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു. ചെവിക്ക് കേൾവി ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നു. 5 വർഷമായിട്ട് ചെവിക്ക് കേൾവി ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇയർഫോൺ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. ആ ഇയർഫോൺ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. 15,000 രൂപ വിലയുള്ള സാധനം. പക്ഷെ കണ്ടാൽ അത്രയൊന്നും പറയല്ലേ. ഇന്നലെ എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും കൂടെ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അവസ്ഥ, കേൾക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്നേരം അമ്മച്ചയെ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ചെവിന്ന് അങ്ങ് എടുപ്പിച്ചു. ഒന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്നേരം കർത്താവ് ചെവി തുറന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ചെവി നടച്ച അമ്മച്ചി. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം. അമ്മച്ചിയുടെ പേരിന് അൽഫോൻസ്. അപ്പച്ചൻ്റെ പേരോ? ജോസ്. മക്കൾ എത്ര പേരാ? ഒരാൾ. മോനോ മോളോ? മോന്. അവൻ്റെ പേരിന് ജോബി. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ യേശുവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. കരമടിച്ച് നന്ദി പറയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. 5 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇയർഫോൺ യേശു ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ അമ്മയുടെ കാതുകളെ തുറന്നു. യേശുവിന് നന്ദി, യേശുവിന് മഹത്വം.